انقلاب کی انہوں نے جو بات کی وہ اتنی جذباتی بات تھی، جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی انقلاب زندہ باد کی آواز بلند کروں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ واقعی انقلاب آئے اردو صحافت میں، اور ہم آج جو موجودہ رجحانات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور موجودہ صحافت متقاضی ہے، موجودہ صحافت چاہتی ہے انقلاب آئے، صحافت کے ساتھ اخبارات انصاف کرے کہ صحافت کیسا پیشہ ہے۔ دراصل یہ ایک جامعہ کی طرف سے اٹھایا جانے والا قدم ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے کہ اگر اردو صحافت میں کچھ اچھی باتیں، مثبت پہلو ہیں، اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، ان کی ستائش کی جانی چاہیے، اگر کچھ خامیاں ہیں تو اس کی تعمیری انداز میں نشاندہی ہو، تاکہ جو ٹرینڈ مین پاور کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ اردو یونیورسٹی کے قیام کا ایک مقصد یہ ہے کہ اردو میڈیا کے لیے ٹرینڈ مین پاور ہم فراہم کریں۔ زیادہ آپ لوگوں کا وقت لیے بغیر اب میں چاہوں گا کہ جناب فاضل حسین پرویز صاحب، ایڈیٹر گواہ، وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ کاٹ دینا زباں میری سچ تو مگر کہنے دو، چپ رہا تو میرا احساس بھی مجھے کوسے گا۔ جناب صدر، شینشین پر تشریف فرما تمام معزز حضرات اور طلباء، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مولانا آزاد نے ہفتہ وار سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا، اور آج میں بھی ایک ہفتہ وار نکال رہا ہوں۔ جن 4 مقاصد کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا، وہ بھی انہی مقاصد پر میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی تکمیل کروں، اور مولانا آزاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں ان اکابرین کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جو اگرچہ کہ تاریخ میں خطیب یا مذہبی علماء کے طور پر مشہور ہے، چاہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے مولانا عبد المجید دریابادی ہوں۔ آج کے دور میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اگرچہ کہ مذہبی کالم لکھتے ہیں، لیکن وہ بھی صحافتی موضوع پر بھی ان کے بڑے اچھے مضامین آتے ہیں۔ اب ہم مردہ پرست قوم بن گئے، اس لیے ہم مرنے کے بعد ہی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اردو نے بہت ترقی کی، ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، وسائل پھیلتے گئے، مگر بدقسمتی سے ہماری ذہنیت، اردو والوں کی ذہنیت سکڑتی گئی۔ ہم فریڈم آف پریس کی بات کرتے رہے، مگر خود ہمارے ایڈیٹرز اپنے اسٹاف پر سینسرشپ لاگو کرتے رہے۔ ہم صفحہ اول پر امام کعبہ کی سرخی لگاتے ہیں کہ ملت کی ترقی اتحاد پر مضمر ہے، مگر اسی کے صفحہ آخر پر ہم ملت میں انتشار کی بات کرتے ہیں۔ میں خاص طور پر یہاں کے طلباء سے مخاطب ہوں، یہ جب یہاں سے فارغ ہو کر جب کسی ادارے میں جائیں گے تو یہ کس قسم کی صحافت جوائن کریں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے ادارے قائم کیے ہیں، انہوں نے اردو صحافت کو مختلف خاروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انہوں نے اردو صحافت کو بس صحافی کو ایک کنویں کا مینڈک بنا کر دیا ہے۔ ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے ہیں، مگر اتنی بد نصیبی ہے اگر اسی سیمینار میں کوئی مخالف گروپ کا نمائندہ بیٹھا ہے تو دوسرے اخبار میں اس کی تصویر نہیں چھپی۔ آپ صغیر صاحب نے کہا کہ بھائی تصاویر صاحب نہیں آتے، تصاویر تو آتی ہی نہیں۔ تو یہ جو ہماری ذہنیت سکڑتی جا رہی ہے، یہ ذہنیت اخبار لاکھ ترقی کرے، جب تک آپ ذہنی ترقی نہیں کریں گے، جب تک آپ وسیع نظر نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے اخبار کو ملت کا یا قوم کا اثاثہ یا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ترقی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک اردو کی جو سب سے اردو صحافت کا یہ المیہ ہے کہ جیسا کئی لوگ ہیں مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک اخبار سے نکل کر دوسرے اخبار چلے گئے، دوسرے اخبار سے نکل کر تیسرے اخبار چلے گئے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے خیر کیوں یہ بات ہوتی ہے۔ ایک صحافی، میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں، اخبار کا ایڈیٹر ہوں، مگر ورکنگ جرنلسٹ ہوں میں، اور مرتے دم تک ورکنگ جرنلسٹ رہوں گا میں۔ ایک صحافی 30 سال 35 سال 40 سال ایک ادارے سے وابستہ رہتا ہے، اس کے رگوں میں اپنا خون دوڑاتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، ایڈیٹر کو جو ہے ایوارڈ ملتا ہے، مگر جب اس کو مقام دینے کا وقت آتا ہے تو پھر وہاں پر بھی وراثت کا مسئلہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اردو صحافت ترقی نہ کرنے کی وجہ۔ سیاست میں بھی وہی مسئلہ ہے، صحافت بھی وہی مسئلہ ہے۔ اور اگر اردو والوں کو دیکھیں صاحب، ہم جو ہے اردو ہماری ایسی زبان ہے، اردو صحافت ایسی چیز ہے جو مذہب سے رشتہ جوڑے رکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر میں
फ़ख्र के साथ ये कहूँगा कि मैं रहनुमा दक्कन से वाबस्ता रहा, और आज इम्तियाज़ अली ताज साहब जब हम स्टूडेंट थे तो उनका कलम छपता था जनरल नॉलेज के बारे में, आबिद सिद्दीक साहब उसी से वाबस्ता रहे, और हर बड़ा आदमी जो सहाफ़त में है वो रहनुमा दक्कन से वाबस्ता रहा। मौलाना आज़ाद ने जो मिशन शुरू किया था, रहनुमा दक्कन ने हर दौर में उसे जारी रखा, क्योंकि आज से 20 साल पहले तक सियासत में मजहबी कलम नहीं आता था, उसे कम्युनिस्टों का अखबार समझा जाता था। आज अल्लाह के फजल करम से आज तमाम अखबार में मजहबी कलम है, लेकिन इन मजहबी कलमों का इस्तेमाल उस वक्त तक बेमाने है जब तक खुद एडिटर्स और उस पर काम करने वाले उस पर अमल न करें। तो इस वक्त जो मनफी रुझानात है, ये मनफी रुझानात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और रही बात जो कई ऐसे हैं, जैसा रियाज अहमद साहब हैं, बहुत से लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अबू एमएल के नाम से रिपोर्ट लिखा करते हैं, लोगों को नहीं मालूम कि अबू एमएल कौन है। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर सहाफ़ी को अपनी शनाख्त पैदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी शनाख्त अगर होगी तो हर इदारा उसको सराखों पर बिठाएगा। स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म से यहाँ से फारिग होकर निकलेंगे वो ये अज़्म के साथ बाहर निकले कि उन्हें उर्दू सहाफ़त को नए सिरे से ज़िंदा करना है, उन्हें अपने एडिटर से अपने मालिकीन का जहन बनाना है। ये सोच के चलना। और याद रखिए, हमारे सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, खारी क्या चाहता है वो अखबार उसको परवाह नहीं है। हम खारी को मजबूरन वही पढ़ाना चाहते हैं वो जो चाहते हैं। ये रुझान ख़त्म करने की ज़रूरत है कि कोई भी जमात हो, कोई भी नुमाइंदा रहो, कोई भी शख्स हो, हर एक के लिए अखबार उसका अपना तर्जुमान होना चाहिए। ये रुझान पैदा करने की ज़रूरत है। जो मौका दिया गया उसके लिए शुक्रिया। खुदा बेहद शुक्रिया फाजिल हुसैन परवेज़ साहब। रियाज साहब, आप कुछ वजाहत करना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा कि जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हो तो रोज़नामे मुनसिफ के हवाले से कई सवालात हैं जिसके कि हम चाहेंगे कि आपसे जवाब चाहें। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी जो कि आज रोज़नामा रहनुमा दक्कन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरी मुराद जनाब हसन फ़र्रुख साहब से है कि वो अपने नुक्ते नज़र को पेश करें। जनाब हसन फ़र्रुख साहब। प्रोफेसर वहाब खैसर साहब, मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, अब तक जो बातें हमारे साथियों ने कही हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें दोहराने न पाऊँ। मौलाना आज़ाद तक़रीब के सिलसिले में चूँकि ये मुबाहिसा मुनक़िद किया गया है, इसलिए मैं सबसे पहले मौलाना आज़ाद के तस्वुर सहाफ़त से बात शुरू करता हूँ। मौलाना आज़ाद सहाफ़त को तिजारती इदारा नहीं समझते थे। उनका इद्दिया था कि कोई तिजारती फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अखबार इस मकसद से निकाला है कि वो मुसलमानों को कुरान की तालीम की तरफ ले जाएं और उन्हें हुसूल आज़ादी की जिद्दोजहद में शरीक होने के लिए तैयार करें। और उन्होंने कभी किसी की मदद कबूल नहीं की। अब वो अक्सर सहाफ़त की अखलाक़ियात की बात करते थे, अगरचे बाज़ औक़ात उन्होंने अपने मुखालिफिन को ज़क पहुँचाने के लिए इन अखलाक़ी क़दरों से इनहराफ भी किया। मौजूदा जो रुझानात आज का मौजू है उस बारे में ये है कि आज मौजूदा रुझानात में तहक़ीक़ाती सहाफ़त, ख़ुसूसी रिपोर्ट्स और फ़ीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू प्रिंट मीडिया में फ़ोटो जर्नलिज़म ने काफ़ी तरक्की की है। ताहम अहम ख़बरों की तस्वीर तो आ जाती हैं, मगर बाज़ नादिर वाक़यात और मनाज़िर के फ़ोटोज़ को कम ही अहमियत दी जाती है। मौजूदा रुझानात में एक रुझान ये भी है जो उर्दू सहाफ़त का हिस्सा बन गया है कि
हर तरह के वाक़यात, क़ानून साजी और अदालती फ़ैसलों पर बड़े ही मुतवाज़िन और माक़ूलियत पर मबनी गैर जज्बाती रिपोर्ट्स शाये की जाती हैं। तहक़ीक़ाती सहाफ़त या रिपोर्ट्स भी उर्दू सहाफ़त के नए रुझानात में शामिल है, ताहम इसमें वाक़याती तहक़ीक़ात को शामिल किया जाता है। रिपोर्ट से वाबस्ता आदाद व शुमार, जिस मौजू पर रिपोर्ट दी जा रही है वो कब और क्यों वक़ूअ पज़ीर हुआ, इन तफसीलात से अक्सर गुरेज किया जाता है। फ़ीचर्स के तौर पर बाज़ इंतहाई दिलचस्पी रखने वाले मौज़ूआत को नक्शों और स्केचेस से क़ारी के समझने के लिए ज़्यादा आसान नहीं बनाया जाता। तस्वीरी फ़ीचर्स ज़्यादातर इंटरव्यूज़ और मुलाक़ातों के होते हैं। इन दोनों मुलाक़ातों की तस्वीर शाये कर दी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इंटरव्यू और मुलाक़ात में एक ज़ाविये से जो कैमरा रख दिया जाता है वो आखिर तक उसी ज़ाविये पर रहता है। अगरचे विजुअल मीडिया हरकत की बुनियाद पर क़ायम है। इन दिनों ख़ास तौर पर हैदराबाद के उर्दू अखबारात मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एडिशन निकाल रहे हैं। एक सफ़ा इस मौजू के लिए मुख्तस कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स, अदब व शायरी, ख़वातीन और बच्चों के लिए एडिशन, कैरियर बनाने से मुताल्लिक़ मालूमात, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। हैदराबाद के उर्दू अखबारात ने फिर से सर सैयद अहमद ख़ान और अबुल कलाम आज़ाद की रवायत का आहिया करते हुए मुसाबक़ती इम्तहानात की तरबियत, उर्दू ख़वानदगी और समाजी व माशी इस्लाहात में रहनुमाई का रोल अदा करना शुरू कर दिया है, जिसके सबब ये अखबारात अहम इदारों की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। बाज़ अखबारात के सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बाज़ गिरोहों या सियासी पार्टियों की तायीद व हिमायत का गैर ज़रूरी रोल अपनाया है। इम्तियाज़ अली ताज साहब ने भी इस तरफ इशारा किया था। लेकिन किसी भी अखबार को उसकी मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन नज़रियाती रवैये की अक्कासी उस अखबार के इदारियों में आनी चाहिए। ख़बरों के सफ़ात को इस अखलाक़ी पहलू से अलग रखना चाहिए। ताहम ख़ुसूसी रिपोर्ट्स, तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स में तनक़ीद और तारीफ़ की जा सकती है। उर्दू अखबारात, रेडियो और टीवी में इन रुझानात का असर बहुत कम है, लेकिन इसकी वजह यह भी हो सकती है, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया में, कि उसकी ख़बरों की जो गुंजाइश है उसका बड़ा हिस्सा बयानात और इत्तलाआत से भर जाता है। इसके बाद ही इन रुझानात की बारी आती है, जिसके लिए गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इन पहलुओं के अलावा तकनीकी तौर पर भी एक रुझान की प्रिंट मीडिया में कमी है, वो है हर सफ़े का लेआउट ख़बरों और तस्वीर की मदद से तैयार करना, और इस पर उर्दू सहाफ़त को फ़ौरी तवज्जो देनी चाहिए। आज़ादी के बाद बिलूम जो सहाफ़त और उर्दू सहाफ़त ने ज़बरदस्त तरक्की की और तकनीकी तौर पर प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरक्की भी देर से सही मगर तेज़ी से हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ऑडियो मीडिया में आकाशवाणी को बड़ी हद तक इजारादारी हासिल है, सिवाय मिर्ची रेडियो, FM रेडियो और चंद ऐसे नशरियाती इदारों के। लेकिन टीवी ने 8वीं दहाई से एकदम बड़ी तेज़ी से तरक्की की और दूरदर्शन के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू के मुतअद्दिद चैनल्स हैं और तकरीबन तमाम इलाक़ाई ज़बानों के भी चैनल शुरू हो गए, जो इंटरनेट ख़बरों पर तबादला ख्याल और मबाहिस पर मुश्तमिल होते हैं। हैदराबाद में ETV उर्दू के अलावा 4TV भी उर्दू चैनल है। दूरदर्शन, राज न्यूज़, MTV और साक्षी से तेलुगु के अलावा उर्दू ख़बरें भी नशर होती हैं। आज़ादी के बाद उर्दू सहाफ़त ने, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों शामिल हैं, उर्दू बोलने वालों और ख़ास तौर पर मुसलमानों की हिस्सियत और जज्बात को, जो तक़सीम और रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के सबब बेहद मजरूह हो चुके थे, उन्हें बहाल करने
और उन्हें सेक्युलर और जमहूरी ढांचे में ढालने, उनके जज्बाती, अखलाकी, माशी, माशरती पहलुओं और समाजी मसाइल को हल करने की कोई राह दिखाई। ये कहने में मुझे कोई तामुल नहीं है कि इन अखबारात ने इनसे मुतवक्को इस रोल को अदा करने में नाकाम रहे। हैदराबाद के अखबारात अलबत्ता इस मामले में इस्तिस्नाई सूरत के हामिल हैं। हैदराबाद के उस वक्त के सभी अखबारात रहनुमा दक्कन, सियासत, क़याम, मिलाप, अंगारे वगैरह ने बहुत ही मुस्बत, मौसर और सेकुलर रोल अदा करते हुए मुसलमानों में जो एहसास से अजनबियत और बेगानगी पैदा हो गया था, उसे न सिर्फ दूर किया बल्कि उनमें एक नई खुद एतमादी की ऐसी लहर पैदा कर दी कि जहां उन पर सरकारी मुलाजिमतों के दरवाजे बंद हो गए थे, उन्होंने छोटे मोटे कारोबार और दूसरे मुतबादिल रोज़गार के मौक़े इसी खुद एतमादी के ज़रिए पैदा कर लिए। अखबारात के बाद सबसे पहले मीडिया के शोबे में केबल टीवी ने जगह हासिल की है, फिर सैटेलाइट ने, और फिर बड़ी तेज़ी से ऑनलाइन अखबारात ख़बरों के शोबे के मंजरनामे में दाखिल हो गए हैं। शहर में उर्दू अखबारात ने इन दिनों मुतअद्दिद रिपोर्टर्स रखे हैं। बाज़ सियासी दफातर का कवरेज करते हैं, बाज़ असम्बली और सेक्रेटेरिएट का, बाज़ अक़लियती फ़िरक़े की तंजीमों और अंजुमनों का। यूँ तो इस मामले में भी मुसाबक़त पाई जाती है, लेकिन ये मुसाबक़त उतनी शदीद नहीं है क्योंकि उर्दू अखबारात ने इस मौजूदा रुझान को नहीं अपनाया है। उनके रिपोर्टर्स की ख़बरें और रिपोर्ट्स और बाज़ सियासी इंकशाफात पर मबनी ख़बरें चौंका देने वाली होती हैं, लेकिन उनमें सस्ती, सनसनीखेज़ी और आमियानापन का ज़र्रा बराबर भी दखल नहीं होता। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि बाज़ वक्त ये नामानिगार कई एक अहम ख़बरें हासिल नहीं कर पाते। यहाँ इस वक्त सरवरी साहब, आबिद अब्दुल वासे और राजेश रैना मौजूद हैं, जो मेरे साथ ईटीवी में मेरे साथ काम कर चुके हैं। और आज जब इम्तियाज़ अली ताज ने ईटीवी के ख़बरों के कवरेज की तारीफ़ की तो मुझे खुशी हुई कि हम लोगों की मेहनत चीज़ हुई, क्योंकि हम लोग अब ईटीवी से, हम में से दोनों तीनों में से कोई भी वाबस्ता नहीं है। हाँ, राजेश रैना है अभी, लेकिन हमने एक अच्छा नक्श छोड़ा है और मुझे उम्मीद है कि दूसरे चैनल्स भी बाज़ बातों में इस तरफ तवज्जो देंगे और ख़ास तौर पर विजुअल मीडिया के जो लोग हैं, उन लोगों को मिसाल के तौर पर इस जानिब तवज्जो नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ जो है थोड़ी कैमरे को एक जगह रख दिया जाए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश किया जाए, सिवाय एक एंगल पर मुलाकात और मुलाकाती की तस्वीर पेश करने के, और दूसरे आधे घंटे की न्यूज़ में अगर 20 मिनट की मुलाकात हो या इंटरव्यूज़ हों तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है। इम्तियाज़ अली ताज साहब उर्दू न्यूज़ शुरू होने के वक्त प्रोड्यूसर थे। मेरी उनसे ये शिकायत है कि उन्होंने अपने उर्दू न्यूज़ के पहल करने में उसके स्लॉट्स मुकर्रर नहीं किए कि कितने मिनट जो है बैनुल अक़वामी ख़बरें होनी चाहिए, कितने मिनट नेशनल होनी चाहिए, कितने मिनट इलाक़ाई और रियासती ख़बरें होनी चाहिए। और इस बात पे हमारे दूसरे चैनल्स भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि सिर्फ ईटीवी में इस चीज़ की अहमियत है और वो लोग इस पर अमल कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जनाब हसन फ़र्रुख साहब। अब मैं दावत देना चाहूँगा आज के हमारे मुबाहिसे के एक ऐसे मेहमान को जिनको सुनने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद शायक है। मेरी मुराद जनाब मीर अय्यूब अली ख़ान साहब से है, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ के मेंबर भी हैं और सहाफ़त में आप अगरचे कि अंग्रेज़ी सहाफ़त से वाबस्ता हैं, लेकिन किसी न किसी हवाले से आपका उर्दू सहाफ़त से राब्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है। और बहैसियत तालिब इल्म जो है हम भी अय्यूब साहब से इस्तिफ़ादा किए। ये तकरीबन 18 या 15 साल
پہلے کی بات ہے جب ایوب صاحب جو ہے سعودی عرب سے تشریف لائے تھے. تو میں گزارش کروں گا جناب ایوب علی خان صاحب سے کہ وہ ہمیں مخاطب کریں. السلام علیکم. جناب صدر, پروفیشنل کولیگز, اساتذہ اور عزیز طالب علم, میں انگریزی صحافت سے ضرور جڑا ہوا ہوں پچھلے کم از کم 3 دہوں سے, مگر اردو سے کبھی میرا ناطہ جو ہے, رشتہ جو ہے, کمزور نہیں رہا. دوستو, اردو صحافت کی تاریخ عظیم الشان ہے. یہ تاریخ ہے آزادی کی تاریخ. آزادی میں جس قسم کا رول اردو صحافت نے پلے کیا اس سے آپ لوگ واقف ہیں. ہمارے محترم پروفیسر وہاب قیصر نے مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے آپ کو کافی تفصیل سے باتیں بتائیں کہ کن چیزوں کی اس زمانے میں ضرورت تھی اور اس کو کس طریقے سے پورا گیا. جو دور 1947 سے شروع ہوتا ہے وہ دور ہے جرنلزم کے بالکل نئی شکل کا. ہم میں سے آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جرنلزم کمرشل نہ ہو, انڈسٹری نہ بنے, مگر یہ صرف خواہش ہے. یہ خواہش کبھی تکمیل پا نہیں سکتی. جرنلزم ہیز بیکم این انڈسٹری. جرنلزم ہیز بین ٹوٹلی commercialized. When you have a commercial product, you sell it. And when you sell it, you decide the audience. That's how you go about doing things. Now, اس کمرشلزم کا جو برا اثر انگریزی صحافت پر ہوا ہے اور جو دوسری زبانوں کی صحافت پر ہوا ہے, اتنا برا اثر آپ کو اردو صحافت پر دکھائی نہیں دیتا. مگر اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ مالک جو اخبار نکال رہا ہے اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے. ہمارے دوست حسن فرخ نے کہا کہ آزادی کے بعد, پرٹیکولرلی حیدرآباد میں 1948 کے بعد میں ایک ایسی صحافت کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو ان کا اپنا سیلف اسٹیم واپس دلوا سکے, ان کا اپنا کانفیڈنس واپس دے سکے, ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے. اور حیدرآباد کی صحافت نے وہ رول بہت اچھی طریقے سے پورا کیا. پیام 48 سے پہلے کا اخبار تھا, مگر 48 کے بعد میں جن 2 اخباروں نے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا وہ تھے رہنمائے دکن اور سیاست. میں اس زمانے کی ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں ہماری لیڈرشپ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی. اردو کے پڑھنے والوں کی ایک خاصی تعداد حیدرآباد میں ہندو اور سکھ حضرات کی تھی, مگر وہ آہستہ آہستہ پچھلے 60 برسوں میں نہیں کے برابر ہو گئی ہے. مشکل سے 1% بھی اردو کا پڑھنے والا غیر مسلم نہیں رہا, جس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس افسوس کو شیئر کرتے ہیں. اب جب آپ کا ریڈر مسلمان ہیں تو آپ اس ریڈر کو کیا دے رہے ہیں؟ اردو اخبار کا ایک رویہ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے, ان کے مالکین یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا ریڈر انٹرنیشنل نیوز میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. آپ کوئی بھی اردو کا اخبار اٹھا کر دیکھیے, اس کا صفحے اول آپ کو انٹرنیشنل خبریں ملیں گی. یہ زمانہ تھا 48 کے بعد کا, یعنی 50s 60s تک بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ کو مصر کی خبر ملتی تھی, فلسطین کی خبر ملتی تھی. اب اس کے بعد میں ایک دور آیا جہاں پہ آپ کو نیشنل پیجز, پیج 1 پہ نیشنل خبریں ملنے لگی. اب وہ نیشنل پیج ہو گیا آپ کا. آج بھی اردو اخبارات کے مالکان کو یہ خیال ہے کہ لوکل خبریں جو ہیں وہ پیج 1 پر نہیں آنا چاہیے, اس لیے اردو اخبار کا جو پیج 1 ہے وہ بیک پیج ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس رجحان کو اس رویے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اثر کرتا ہے اپنے ریڈر پر. آپ نیوز کو کس طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک بہت اچھی خبر ہے اگر آپ کو وہ پچھلے صفحے پہ آخری میں باٹم اسپریڈ کے طور پہ یا سنگل کالم کے طور پہ اگر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو اس خبر کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اس کو ریڈر پڑھتا نہیں ہے. تو ریڈر کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوکل خبریں, کیونکہ پڑھنے والے تمام کے تمام لوکل ہیں آپ کے. اردو اخبار کا پڑھنے والا ریڈر تقریباً 70% پرانے شہر میں رہتا ہے. پرانے شہر کی خبریں آپ کو پچھلے صفحے پہ ملتی ہیں یا کسی اور صفحے پہ ملتی ہیں. میں اردو کے حوالے سے حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حیدرآباد کے اخبارات کو میرے مطالعے میں ہیں. کم از کم 3 اخبارات میں ریگولرلی دیکھتا ہوں, اعتماد, سیاست اور منصف. رہنمائے دکن دیکھنے کا مجھے کم موقع ملتا ہے. ایک اور بھی اخبار ہمارے پاس چھپ رہا ہے سہارا, اس کو بھی میں کم دیکھ پاتا ہوں. اس لیے اگر میری بات میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو اس حوالے سے دیکھیے. یہ جو رجحان ہے کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ اردو اخبار ایک کمپلیٹ نیوز پیپر ہے. یہ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے انگریزی کے کسی بھی اخبار کے ساتھ میں. آپ منصف اٹھا لیجئے, منصف کے جو سپلیمنٹس ہیں, منصف کا جو پریزنٹیشن ہے, اسی طریقے سے آپ سیاست کو اٹھا لیجئے. سیاست جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں آگے پیش رہا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیے. پھر آپ کے پاس میں آتا ہے اعتماد جس طریقے سے پورے اعتماد کے ساتھ ٹیکنالوجی کا اور ڈسپلے آف نیوز اور ڈیزائن کا استعمال کر رہا ہے, اس کو بھی آپ غور سے پڑھیے. میری یہ طالب علموں سے گزارش ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رجحان کدھر ہے, کہاں جا رہے ہیں. جو سب سے بڑی کیجولٹی ہوئی ہے پچھلے 10 برسوں میں حیدرآباد کی صحافت کے ساتھ, وہ ہے کیجولٹی آبجیکٹیوٹی کی. صحافت کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے, مگر اس میں آبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. گروپزم کو ختم کرنا چاہیے. جو اخبارات گروپس میں بٹے ہوئے ہیں ان گروپ سے اٹھنے کی ضرورت ہے, بے انتہا ضرورت ہے. آپ ایک اخبار پڑھیے تو آپ کو تصویر کا ایک رخ نہیں ملتا بلکہ صرف ایک حصہ ملتا ہے. آپ دوسرا اخبار پڑھیے تو اس اخبار میں آپ کو تصویر کا ایک اور حصہ ملتا ہے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس دوسرے حصے کو چھپا دیا جائے. یہ میں کسی ایک اخبار کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ٹرینڈ پورے اخباروں میں پھیلا ہوا ہے. تو میں کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں, یہاں پہ میں ایک صحافی کی حیثیت سے, ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے وہ جو میں نے محسوس کیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری چیز جو بہت نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا ریڈر مسلمان ہے تو اس کو اس کی مذہبی خبریں چاہیے. نو ٹو اوپینینس آن دیٹ, 2 رائے اس پہ ہو ہی نہیں سکتی. مگر وہ جو آپ مذہبی خبریں دے رہے ہیں وہ کہاں تک دے رہے ہیں, کن صفحات پر دے رہے ہیں, اس کا ٹون کیسا ہے, اور کیا مذہبی جذباتیت کو آپ کی جو سیکولر اور ماڈرن نیوز ہے اس میں آپ گھسیڑنے کی کوشش کریں گے, اور ہمیشہ آپ کے جو پہلے 2 پیراگراف رہیں گے وہ مذہب کے جذبات سے بھرے ہوئے رہیں گے. کیا یہ ضروری ہے؟ آپ لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نیا رجحان ہے. کسی زمانے میں ایک اخبار تھا جو بیلنسڈ خبریں دیا کرتا تھا, مذہب بھی ہوتا تھا, درگاہوں کی خبریں بھی ہوتی تھی, عروس کی خبریں بھی ہوتی تھی, ہر چیز کی خبریں ہوا کرتی تھی. اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک جو آپ کا بیلنس ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. نیوز پیپر کا بیلنس جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ریڈر کو اس کی تفصیل نہیں ملتی, اس کو تشفی نہیں ملتی. دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ نیوز پیپر میں مالکان کی تصاویر اور مالکان کی خبروں کا ایک غلبہ ہے. اس غلبے کو ختم ہونا چاہیے. اس کو ضرور وہ آئیں, وہ ان کے اپنے رائے پیش کریں, ان کا تو ایڈیٹوریل ہو سکتا ہے, ان کے تو لیڈنگ آرٹیکلز ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر اس کے پیش کرنے کا طریقہ
एकेडमिकली डिस्कस करके तय करना चाहिए। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि न्यूज इज रिलेटेड टू योर रीडर। रीडर को जहन में रखकर अगर न्यूज नहीं लिखी जाती तो वो न्यूज बेकार हो जाती है। ये अखबारात में हुआ ये है कि आपके पास में जो न्यूज हो रही है, मैं सरवरी से और अपने दूसरे जो यहाँ पे असातिज़ा हैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से, उनसे गुजारिश करूंगा कि खबरों की प्रॉक्सिमिटी उन लोगों को समझाइए, स्टूडेंट्स को, कि उसको किस तरीके से पेश करना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस टू द न्यूज इवेंट विच इज हैपनिंग हियर। क्या हम ये हमारे बच्चों को बता सकते हैं? क्या ये बताना जरूरी है? ये रुझान आपको उर्दू अखबारात पढ़ने से नहीं मिलेगा। कई जगहों पे आपको ये महसूस होता है कि सानिया मिर्जा को एक बड़ा टाइटल जीती है, वर्ल्ड टाइटल जीती है, और उसकी खबर आती है सिंगल कॉलम। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा बार बार हुआ है। क्यों हो रहा है ये? इस वजह से कि हमारे जो न्यूज सेलेक्टर्स हैं, जिनको आप न्यूज एडिटर्स कहते हैं या सब एडिटर्स कहते हैं, उनके पास में वो ट्रेनिंग नहीं है, उनका वो ओरिएंटेशन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमको रेगुलर उनके रीओरिएंटेशन की जरूरत है। जमाना बदल रहा है, जमाने को समझने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सी बातें हैं, हो सकता है सवालात में आए। मैं ज्यादा अपने वक्त को क्रॉस नहीं करूंगा, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का कि उन्होंने बड़ी ही बोल्डनेस के साथ में उर्दू अखबारात में, उर्दू सहाफत में नए रुझानात के नाम से ये मुबाहिसा ऑर्गेनाइज किया, और मैं समझता हूं कि इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जनाब अय्यूब अली ख़ान साहब। वाकई ये वो मौजू है जिससे कि हम सब अभी तक मतलब इस मौजू पर कतराते आए हैं कि हम बात करना नहीं चाहते कि उर्दू सहाफ़त की क्या सूरत हाल है। ये वही सहाफ़त है जिसने इस मुल्क को पहला शहीद सहाफ़त दिया था मौलवी मोहम्मद बाकर की सूरत में। और आज जब हम सुनते हैं कि कोलकाता से शाया होने वाला उर्दू का अखबार अहमद सईद मलियाबादी की इदारत में बंद हो चुका है, तो क्या उर्दू सहाफ़त का क्या मुस्तक़बिल है? उर्दू सहाफ़त के हवाले से हम बात करें तो आज जो कुछ भी सहाफ़त है वो शहर हैदराबाद की ही सहाफ़त है। अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर दावत देना चाहूँगा हमारे मुबाहिसे के आखिरी मेहमान हैं जनाब ख़य्यूम अनवर साहब से कि वो अपना नुक़्ता नज़र पेश करें। ख़य्यूम अनवर साहब उर्दू सहाफ़त से भी जुड़े हुए रहे, उर्दू अखबारात से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं, आप अंग्रेज़ी सहाफ़त से भी वाबस्ता थे। तो आपके जो तजुर्बात हैं, आपका जो नुक़्ता नज़र है, शायद वो हम सभी के लिए दिलचस्प और कारआमद होगा। जनाब ख़य्यूम अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इकबाल अहमद साहब, वहाब खैसर साहब, मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, इम्तियाज़ अली ताज साहब, हसन फ़र्रुख साहब, अय्यूब अली ख़ान साहब, रियाज़ अहमद साहब, फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ साहब, सग़ीर अहमद साहब और आबिद सिद्दीकी साहब, और इस यूनिवर्सिटी के जर्नलिज़म के तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। जैसा कि मुस्तफ़ा अली सरवरी ने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों सहाफ़ती इदारों से रहा, लेकिन जब भी मैंने अंग्रेज़ी सहाफ़त में काम किया, मैं तो ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ महसूस की कि अंग्रेज़ी सहाफ़त में उर्दू का या उर्दू वालों का कोई मुकाम नहीं है। इसीलिए मजबूरन मुझे वापस उर्दू सहाफ़त में आना पड़ा, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अनवर अदीब साहब और मेरी वालदा मोहतरमा मरहुमा खुर्शीद अनवर साहिबा, इन दोनों का ताल्लुक़ अदबी हलक़ों से ज़्यादा रहा, और सहाफ़ी मेरे वालिद मोहतरम अनवर अदीब साहब एक मशहूर सहाफ़ी रह चुके हैं। तो बहरहाल आज के जो रुझानात का सिलसिला है, अय्यूब भाई की बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि उर्दू सहाफ़त में जो ग्रुपिज़म
یہ صرف گروپزم نہیں ہے، یہ بلکہ پولیٹیکل گروپزم جو بڑھتا چلے جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں پر روکنا چاہیے۔ آج ایک قاری کو تمام خبروں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے لیے 4 اخبارات خریدنا پڑتا ہے کوئی ایک ایسا اخبار آپ حیدرآباد میں دکھائیے کہ 4 مختلف حلقوں کی نیوز چھاپنے کا دم رکھ سکیں؟ یہ تو الیکٹرانک میڈیا کی مہربانی ہے جو آپ کو مفت میں ہر حلقے کی خبر آپ تک پہنچا رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں آپ چینل بدلیے تو آپ کو جو ہے ہر حلقے کی ہر پارٹی کی نیوز، چاہے وہ چینل کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو تو فری میں ہر پارٹی کی نیوز، چاہے وہ ساکشی ہو تو جگن کی نیوز مل جائے گی، راج نیوز ہو تو KCR کی نیوز مل جائے گی، اسٹوڈیو این ہو تو چندرا بابو کی مل جائے گی، بلا کسی معاوضے کے مل جاتا آپ کو سب۔ تو ایک انڈیپینڈنٹ اخبار اردو صحافت میں کوئی ایسا انقلاب لائے، کوئی ایسا ہمت کرے کہ چاروں قسم کے تمام خبریں چھاپ کے دکھائیے، پھر اس کے بعد بولیں گے کہ واقع ایک اردو صحافت میں یہ انقلاب ہے۔ میرا تعلق روزنامہ منصف سے بہت زیادہ رہا۔ نئے روزنامہ منصف کو جب ری لانچ کیا گیا تھا تو مجھے بھی اس میں ایز اے مینیجنگ ایڈیٹر کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور روزنامہ منصف نے اس زمانے میں واقع انقلاب لایا تھا، کیونکہ اردو صحافت کا بہت برا حال ہو چکا تھا۔ اردو صحافیوں کو جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ برائے نام دیا جاتا تھا، لیکن اردو صحافت میں انقلاب لانے کا کریڈٹ تو میں صرف منصف کو ہی دے سکتا ہوں۔ اب رہی بات الیکٹرانک میڈیا میں، انقلاب تو اب تک نہیں آیا، انتظار ہے۔ راج نیوز بے شک ایک پولیٹیکل چینل ہے، ایک تحریکی چینل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ چینل ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن ہم کو راج نیوز کے مینجمنٹ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ راج نیوز ایک تیلگو چینل ہوتے ہوئے راج نیوز نے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو وقت دیا ہے اور جو ٹائم دے رہا ہے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، کیونکہ سب کے الگ الگ اپنے اپنے ریزرویشن ہیں۔ اگر ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارے اشتہارات بند ہو جائیں گے، اگر ہم کسی پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارا کیبل کٹ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ میں کانفیڈنس نہ بنا لیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے۔ اب ایک زمانے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نہ کمان کھینچو نہ تیر نکالو، توپ ہو اگر مقابل تو اخبار نکالو۔ تو اس زمانے میں توپ کا مقابلہ اخبار کیا کرتا تھا، تو آج اخبار کا مقابلہ کس سے کر سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ اخبار چلانے والے جب حکومت کو سرنڈر ہو جاتے ہیں، اخبار چلانے والوں کے، میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اخبار کے مالکوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اخبار میں دم کہاں ہے؟ امتیاز صاحب کی ایک بات اچھی لگی کہ میں جو ہے سرکاری ملازم ہوں، میں نیوز کی پالیسی ہے میری۔ امتیاز بھائی، آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ کو تو جاب سیکیورٹی ہے، پرائیویٹ ملازموں کی کیا حالت ہے؟ وہ تو وہی لکھیں گا نا جو اس کا مالک بولیں گا۔ آپ کو تو کم سے کم پینشن تو ہے، یہاں تو ESI بھی نہیں ملتا ہمارے پاس۔ تو یہ سب جو ہے سیمینار میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے اچھا ہے، لیکن پریکٹیکلی اٹ از امپاسبل۔ کوئی رپورٹر مائیکا لال یہ نہیں لکھ سکتا کہ اس کی باس کی مرضی کے خلاف یا اس کے اخبار کے ایڈیٹر کی مرضی کے خلاف کوئی اپنا قلم نہیں چلا سکتا۔ تو اس کے لیے جو ہے
जैसा सरवरी साहब ने ये कोशिश की, आज जो रुझानात के बारे में जो सेमिनार रखा है, इसके रेजोल्यूशन की काफ़ी सारे अखबारों के मालिकों के पास भेजिए आप, ताकि उनको ख्याल आए कि हाँ उनके किस किस्म के तबसरे हो रहे हैं। तो रही बात राज न्यूज़ की, तो मैं ट्रैक से थोड़ा हट जा रहा हूँ। तो राज न्यूज़ चैनल एक तेलुगु चैनल है, आप लोग तो जानते हैं। एक तहरीकी चैनल है जिसका मकसद तेलंगाना हासिल करना है, लेकिन उसमें न्यूज़ बुलेटिन्स के अलावा स्पेशल उर्दू प्रोग्राम्स के लिए जो वक्त दिया जा रहा है, ख़ास तौर से जो प्रोग्राम्स हैं औकाफ़ी जायदादों के क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ जो सिलसिला शुरू किया गया है। और एक तेलुगु चैनल की ख़ास बात इतनी है कि हमारे उर्दू के लिए इतना फ्रीडम दिया गया है उस चैनल में कि आप जो चाहे कर सकते। ये वाहिद तेलुगु चैनल है जिसने अज़्म हज के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, और उसमें ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि हज क्यों बुढ़ापे में किया जाता है, क्यों ना हज जवानी में किया जाए, क्यों भाई अपने पास अखबार नहीं है, क्यों दूसरे चैनल्स नहीं है। इस किस्म के सब्जेक्ट्स अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं चलाते आप लोग? कब तक लोगों के कपड़े उतारते रहेंगे? कब तक खबरस्तानों पे जो है झूले बांध दिए जा रहे हैं, घोड़े बांध दिए जा रहे हैं। सिर्फ एक अखबार में आता है बार बार, मुंसिफ में, अबू अमल के नाम से। क्यों दूसरे अखबारात में क्यों नहीं आता? तो बहरहाल ये बहुत अच्छी कोशिश है। मेरा पहली बार आने का मौका हुआ यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर बाद में भी फिर कभी अगर आप याद करेंगे तो हाजिर होऊंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब से मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, आबिद सिद्दीकी साहब हैं यहाँ पर, इम्तियाज़ अली ताज साहब, हसन फ़ारूक साहब, इन सब के सामने तो मैं बच्चा हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ गलत बयानी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बेहद शुक्रिया जनाब क़य्यूम अनवर साहब कि अभी आपने जो कुछ नुक्ता नज़र पेश किया वो बड़ी हद तक उर्दू सहाफ़त में जो मौजूदा रुझानात है उसकी अक्कासी करता है। लेकिन सवाल ये है, और यकीनन हम आपकी तजवीज़ के तहत जो है इसको बाज़ाब्ता तौर पर रेजोल्यूशन समझिए, ये आगाज़ है एहतसाब का। जैसे मैं पिछली बार एक तवज्जो दिलाया था कि माइनॉरिटी इश्यूज़ पर अगर उर्दू अखबारात नहीं लिखेंगे तो वो अंग्रेज़ी अखबारात कैसे लिखते हैं। तहलका मैगज़ीन ने एक स्टोरी की थी दीनी मदारिस के हवाले से। अगर उर्दू अखबारात कुछ दीनी मदारिस के हवाले से लिखते हैं तो काफ़ी सवालात उठाए जाते हैं। तहलका ने इतनी बड़ी स्टोरी की, किसी ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। तो ऐसे ही ये बात लागू होती है ख़ुद उर्दू सहाफ़त पर भी कि उर्दू सहाफ़त ख़ुद अपना एहतसाब करे, और ज़रूरी नहीं कि हमारे इस मुबाहिसे से कल ही से उर्दू सहाफ़त में तब्दीलियाँ शुरू हो जाएँ। अगर एक थॉट प्रोसेस, सोचने का अमल भी शुरू होता है, जिन उमूर की जानिब आप सभी लोगों ने तवज्जो दिलाई है, तो शायद ये शुरुआत है। और एक बात गोश गुजार करता चलूँ कि शोबे तरसील आमा और सहाफ़त का जो लैब जर्नल है इजहार के लिए एक सर्वे किया गया था उर्दू अखबारात के हवाले से। सर्वे में ख़ारीन ने इस बात को पसंद नहीं किया था कि उर्दू अखबारात के एडिटरान और मालिकान अपनी तस्वीर अपने अखबार में शाया किए। और बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि उर्दू अखबारात तक ये जब हमारा लैब जर्नल पहुँचा तो काफ़ी उस पर नाराज़गी का इजहार हुआ कि भाई आप लोगों ने ऐसे क्यों किया। तो अभी उर्दू सहाफ़त में वो मिजाज नहीं आया कि जब तामीरी नुक्ता नज़र से इस्लाह के लिए कोई बात पेश की जाए तो वो कबूल हो। और काफ़ी सवालात हैं कि जिस शख्स को, जिस जमात को अखबार ख़बरों के लिए मुनासिब नहीं समझता है, उसी शख्स के हवाले से इश्तिहार आता है तो कबूल कर लिया जाता है। ये कौन सी सहाफ़त है, इसका हमें एहतसाब करना है। तो और शोबे तरसील आमा और सहाफ़त में ये शुरुआत होनी चाहिए मुबाह